विद्यार्थी मित्रों लास्ट सेशन में एनिलीन नाइट्रेशन ने जोया बाद हवे एनिलीन सल्फोनेशन तरफ आगळ वधीए। एनिलीन सल्फोनेशन में एनी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड साथे प्रक्रिया करिए एटले एने H.HSO4 लखाय अने ए अहींया जॉइंट करिए तो NH3+ अने .HSO4- बनशे, जेने आपणे कहीशुं एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट। 453 થી 473 केल्विन तापमाने हवे ज्यारे एने गरम करीशुं त्यारे ध्यानथी समजीए। अहींयाथी एक हाइड्रोजन दूर थशे, NH3+ मांथी एक हाइड्रोजन अने HSO4 मांथी एक ऑक्सीजन। फरीथी एकवार अहींयाथी एक हाइड्रोजन, अहींयाथी एक हाइड्रोजन अने अहींयाथी एक ऑक्सीजन। H2 दूर थशे तो अहींया थई जशे NH2, आ थई जशे SO3H के जे अहींया ट्रांसफर थशे कारण के एक वेलेन्सी खूटी एटले। तो आ प्रकारनुं एक संयोजन मळशे जेने आपणे सल्फानिलिक एसिड कहीए छीए अने एमां H+ ट्रांसफर थशे तो Na3+ अने SO3- आ कन्टिन्युअसली ट्रांसफर चालू रहेशे एटले आ बे वच्चे संतुलन तपासे। आ प्रकारना आयन ने ઝ્વિટર आयन तरीके ओळखीए छीए। एक क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों के एनिलीन ए फ्रीडल क्राफ्ट आल्काइलेशन अने एसाइलेशन नहीं दर्शावतो शा माटे? तो एनिलीन ए बे प्रक्रियाओ नहीं दर्शावे कारण के फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 उद्दीपक तरीके वपराय छे अने लुईस एसिड छे अने एनिलीन लुईस बेस छे तो एनी साथे जोड़ाईने ए क्षार बनावे छे अने एना कारणे एनिलीन में नाइट्रोजन धनभार प्राप्त करे छे अने आगळनी प्रक्रिया माटे सक्रियकारक समूह तरीके वर्ती शके छे। एटले एक क्वेश्चन छे नेक्स्ट, एनिलीन नो NH2 समूह ऑर्थोपेरा निर्देशक होवा छतां एनुं सांद्र HNO3 अने H2SO ना मिश्रणथी नाइट्रेशन करवामां आवे तो ऑर्थोपेरा उपरांत मेटा निपज पण मळे छे। आपणे अगाऊ जोयुं हतुं। तो ज्यारे एनिलीननुं नाइट्रेशन एसिडिक माध्यममां करवामां आवे त्यारे एनिलिनियम आयन पण मळे छे अने एनो NH3+ जे समूह छे ए मेटा निर्देशक छे, एना कारणे दाखल थतो समूह मेटामां पण जई शके एटले मेटा प्रोडक्ट मळती होय छे। हवे क्वेश्चन छे डायएझोनियम क्षार ए शुं छे एनुं सामान्य सूत्र? तो एनुं सामान्य सूत्र ArN2+X- छे। आम पण दर्शावाय एरोमेटिक ग्रुप N+N अथवा तो एरोमेटिक ग्रुप N+1N +.X- आ रीते पण दर्शावाय, ज्यां X एटले क्लोरीन, ब्रोमीन, बायसल्फेट, BF4- वगैरे लई शकाय अने N2+ समूहने આપણે डायएझोनियम समूह कहीए छे। अमुक जाणीता डायएझोनियम संयोजनों આપણે જે ભણીએ છીએ એ બેન્ઝીન डायएझोनियम क्लोराइड, बेन्जीन डायएझोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, पेराटोल्युइन डायएझोनियम क्लोराइड आवा संयोजनों छे। प्राथमिक एलिफेटिक एमाइन खूब ज अनस्टेबल एवा आल्काइल डायएझोनियम क्षार बनावे छे, जे अगाऊ आपणे जोयेलुं छे। ज्यारे प्राथमिक एरोमेटिक एमाइन जे छे ए एरिन प्रकारना डायएझोनियम क्षार बनावे छे अने ए संस्पंदनना कारणे स्टेबल बने छे। एना संस्पंदन आपणे थोड़ा समजी लईए। जो आ त्रिबंधमांनो एक बंध अहींया 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थाय अने आ बंधना 2 इलेक्ट्रॉन अहींया ट्रांसफर थाय तो कंईक आ प्रकारनी रचना थाय। आ बंधना 2 इलेक्ट्रॉन अहींया ट्रांसफर थई गया एटले अहींया द्विबंध थई गयो, एक इलेक्ट्रॉन अहींया खूट्यो एटले प्लस। आ बंधना 2 इलेक्ट्रॉन अहींया ट्रांसफर थाय तो अहींया एक नेगेटिव चार्ज, अहींया एक पॉजिटिव चार्ज। त्यारबाद जो आ बंधना 2 इलेक्ट्रॉन
અચ્છા, જો આ બંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય તો કંઈક આ પ્રકારની રચના થાય. અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ. આ બંધ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય તો અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ. હવે આ બંધના 2 ઇલેક્ટ્રોન જો અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈ જાય બંધ સ્વરૂપે તો પાછી મૂળભૂત રચના પ્રાપ્ત થાય, જે દર્શાવે છે કે ડાયઝોનિયમ એરોમેટિક ડાયઝોનિયમ સંસ્પંદન દર્શાવે છે એટલે સ્ટેબલ છે. તો ડાયઝોટાઇઝેશન એટલે શું? ડાયઝોનિયમ ક્ષારની બનાવટ જોઈએ. પ્રાથમિક એરોમેટિક એમાઇન એ નાઇટ્રસ એસિડ સાથે નીચા તાપમાને પ્રક્રિયા કરીને આ પ્રકારના ડાયઝોનિયમ ક્ષાર બનાવે તો એને ડાયઝોટાઇઝેશન રિએક્શન કહે છે. એ રિએક્શનને સમજવા માટે એક ઉદાહરણ લઈએ. અહીંયા એનિલિનની પ્રક્રિયા આપણે NaNO2 અને 2 મોલ HCl સાથે કરીએ. અહીંયાથી આટલી વસ્તુ ઉઠાવીએ, ફિનાઇલ અને N, એક નાઇટ્રોજન અહીંયાથી અને એક ક્લોરિન અહીંયાથી લઈએ તો આ પ્રકારનું સંયોજન બનશે. એક Na અને એક Cl બચ્યો એટલે NaCl, 2H 2H અને 2O એટલે ટોટલ 2H2O એ દૂર થશે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ટેમ્પરેચર 273 થી 278 કેલ્વિન જાળવી રાખવું પડે, નહીં તો આ ક્ષાર વિઘટિત થઈ જાય છે. બીજું કે આ ક્ષાર બન્યા પછી થોડું પાણી એની અંદર રાખવું પડે, નહીં તો એ વિસ્ફોટક છે. તો બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ આ રીતે બનાવી શકાય. એના થોડા ગુણધર્મો જોઈ લઈએ. બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ રંગહીન સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે. પાણીમાં તરત જ દ્રાવ્ય થાય છે અને નીચા તાપમાને પણ દ્રાવણમાં સ્ટેબલ બની રહે છે, પણ ગરમ કરો તો પાણી સાથે રિએક્ટ કરે છે. ડ્રાય અવસ્થામાં એ સરળતાથી વિઘટિત થાય છે. બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ફ્લોરોબોરેટ નામનો એક ડાયઝોનિયમ ક્ષાર છે, પાણીમાં દ્રાવ્ય છે અને ઓરડાના તાપમાને સ્ટેબલ પણ છે. એની કેમિકલ રિએક્શન્સ હવે જોઈએ તો બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ, જેને આપણે શોર્ટમાં BDC કહીએ છીએ, એની કેમિકલ રિએક્શન્સમાં સૌથી પહેલાં વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ જોઈએ. તો ડાયઝોનિયમ સમૂહનું ક્લોરાઇડ, બ્રોમાઇડ, આયોડાઇડ, સાયનાઇડ, હાઇડ્રોક્સાઇડ જેવા સમૂહ વડે વિસ્થાપન થઈ શકે, જે દરમિયાન જનરલી નાઇટ્રોજન વાયુ રિલીઝ થતો હોય છે. તો સૌથી પહેલાં સેન્ડ મેયર રિએક્શન્સ જોઈએ. સેન્ડ મેયર રિએક્શન્સમાં બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડની CuCl અને HCl સાથે રિએક્શન કરીએ તો અહીંયાથી ફિનાઇલ સમૂહને આમાંથી એક ક્લોરિન એટલે ક્લોરોબેન્ઝીન બનશે. અહીંયાથી હાઇડ્રોજન અને ક્લોરિન એટલે HCl દૂર થશે. N અને N એટલે N2 દૂર થઈ અને ક્લોરોબેન્ઝીન મળશે. એ રીતે CuBr HBr સાથે રિએક્શન કરીએ તો ફિનાઇલ સમૂહ અને બ્રોમિન એટલે બ્રોમોબેન્ઝીન, H અને Cl HCl, N અને N એટલે N2 આ રીતે મળશે. એ જ રીતે CuCN અને KCN લઈએ તો ફિનાઇલ સમૂહ અને સાયનાઇડ, K અને Cl, KCl, N અને N એટલે N2. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક પ્રશ્ન એ થાય કે અહીંયા HCl છે, અહીંયા HBr છે, તો અહીંયા HCN કેમ નહીં, કેમ KCN લીધો? કારણ કે HCN એ નિર્બળ બેઝ છે, એનો K એટલો બધો નીચો છે કે જલ્દી રિએક્ટ કરી શકતો નથી, એટલા માટે એને ક્ષાર લીધો છે, પોટેશિયમ સાયનાઇડ. તો સેન્ડ મેયરની આ 3 રિએક્શન્સ દ્વારા અનુક્રમે ક્લોરોબેન્ઝીન, બ્રોમોબેન્ઝીન અને સાયનોબેન્ઝીન બનાવી શકાય છે. ત્યારબાદ ગેટરમેન પ્રક્રિયા. ડાયઝોનિયમ ક્ષારના કોપર પાવડરની હાજરીમાં HCl અથવા HBr સાથેના પ્રક્રિયા દરમિયાન ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન મળે છે. આ પ્રક્રિયાને ગેટરમેન રિએક્શન કહીએ છીએ. જોઈએ અહીંયા કોપર પાવડરની હાજરીમાં HCl સાથે રિએક્શન. N અને N પહેલાં દૂર કરીએ એટલે N2, આ Cu અને Cl, અને અહીંયાથી ક્લોરિન અહીં એડ થશે એટલે ક્લોરોબેન્ઝીન. એ જ રીતે કોપર પાવડરની હાજરીમાં HBr સાથેની પ્રક્રિયાથી બ્રોમોબેન્ઝીન મેળવી શકાય છે. ત્યારબાદ
બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડની પોટેશિયમ આયોડાઇડ સાથેની રિએક્શન જોઈએ. પોટેશિયમ આયોડાઇડ સાથે એને ગરમ કરીએ તો અહીંયાથી ફિનાઇલ અને અહીંયાથી આયોડિન, આયોડોબેન્ઝીન, કે અને સીએલ એટલે KCl, એન અને એન એટલે N2 રિલીઝ થશે. ત્યારબાદ ડાયઝોનિયમ ક્ષારની ફ્લોરોબોરિક એસિડ HBF4 સાથે રિએક્શન કરીએ તો ફ્લોરોબોરિક એસિડ સાથેની રિએક્શન જોઈએ. અહીંયાથી ક્લોરીન અને અહીંયાથી હાઇડ્રોજન, BF4 અહીંયા જોઈન્ટ થઈ જાય, બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ફ્લોરોબોરેટ બને અને ગરમ કરો તો અહીંયાથી ફિનાઇલ અને આમાંથી એક ફ્લોરીન એટલે ફ્લોરોબેન્ઝીન બનશે, BF3 છૂટું પડશે અને N2 રિલીઝ થશે. જો આ બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ફ્લોરોબોરેટને કોપરની હાજરીમાં NaNO2 સાથે ગરમ કરીએ તો અહીં ફિનાઇલ અને અહીંયાથી NO2 એટલે નાઇટ્રોબેન્ઝીન બનશે, Na અને BF4, સોડિયમ ફ્લોરોબોરેટ છૂટું પડશે અને નાઇટ્રોજન રિલીઝ થશે. નેક્સ્ટ ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડની હાઇપોફોસ્ફરસ એસિડ H3PO2 અને પાણી સાથે પ્રક્રિયા તો આનો એક O અહીંયા જતો રહેશે એટલે H3PO3 થઈ જશે, એક HCl સાથે એટલે HCl, N અને N દૂર થશે N2 સ્વરૂપે અને એક H અહીંયા જોઈન્ટ થઈ અને આ પ્રકારે બેન્ઝીન મળશે. એ જ રીતે જો બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડની ઇથેનોલ સાથે રિએક્શન કરીએ, ઇથેનોલ સાથે તો અહીંયાથી બે H જતા રહે તો CH3COH એટલે કે CH3CHO મળશે. એ જે બે હાઇડ્રોજન છે એ પૈકીનો એક ક્લોરીન સાથે, N અને N એટલે N2 અને એક H અહીંયા જોઈન્ટ થઈ અને બેન્ઝીન કમ્પ્લીટ મળી જશે. નેક્સ્ટ રિએક્શન જોઈએ. બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડનું રિડક્શન કરીએ SnCl2 અને HCl વડે, 2 મોલ હાઇડ્રોજન ઉમેરીએ, 3 ટુકડા પાડીએ, એક H અને એક H2, એક HCl સાથે એક H આ નાઇટ્રોજનને અને H2 આ નાઇટ્રોજનને આપો તો ફિનાઇલ NH2 બને અને HCl રિલીઝ થાય, જેને આપણે ફિનાઇલ હાઇડ્રેઝીન તરીકે ઓળખીએ છીએ. ડાયઝોનિયમ ક્ષારને મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે 283 કેલ્વિન તાપમાને ગરમ કરો તો ફિનોલ કેવી રીતે મળશે જોઈએ. મંદ H2SO4 એટલે HOH, પાણીની માત્રા વધારે, આ H અને Cl એટલે HCl, N અને N એટલે N2, આ જે OH છે અહીંયા લાગી જાય તો આ રીતે ફિનોલ મળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં આટલી રિએક્શન્સ આપણે એકવાર રિપીટ કરી. સૌ પહેલાં 3 રિએક્શન જોઈ, સેન્ડમેયર પ્રક્રિયાઓ, એમાં અનુક્રમે ક્લોરોબેન્ઝીન, બ્રોમોબેન્ઝીન અને સાયનોબેન્ઝીન બનાવ્યા. પછી ગેટરમેન રિએક્શન્સ, કોપર પાવડર અને HCl, કોપર પાવડર અને HBr, અને એમાં આપણે બનાવ્યું ક્લોરોબેન્ઝીન અને બ્રોમોબેન્ઝીન. ત્યારબાદ પોટેશિયમ આયોડાઇડ સાથેની રિએક્શન, આયોડોબેન્ઝીન બનાવ્યું. ફ્લોરોબોરિક એસિડ સાથેની રિએક્શન, બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ફ્લોરોબોરેટ, એમાંથી 2 પ્રોડક્ટ એને ગરમ કર્યું તો ફ્લોરોબેન્ઝીન. કોપરની હાજરીમાં NaNO2 સાથેની રિએક્શન કરીએ તો નાઇટ્રોબેન્ઝીન. ત્યારબાદ હાઇપોફોસ્ફરસ એસિડ અથવા તો ઇથેનોલ સાથે રિએક્શન કરીએ તો જો હાઇપોફોસ્ફરસ એસિડ અને પાણી લીધું હોય તો બેન્ઝીન, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ એસિડ અને HCl રિલીઝ થાય, અને જો ઇથેનોલ લીધું હોય તો બેન્ઝીન, નાઇટ્રોજન, એસિટાલ્ડિહાઇડ અને HCl રિલીઝ થશે. અને લાસ્ટમાં આપણે જોયું રિડક્શન, SnCl2 અને HCl વડે એના રિડક્શનથી
આ પ્રકારે ફિનાઇલ હાઇડ્રેઝિન અને HCl મળે છે.